नमस्कार दर्शक बंधु रिंकू मोटिवेशनल लाइव चैनल रे आपण मानकु स्वागत। दर्शक बंधु सुखिला अस्यस्त पत्रर यही गुप्त एवं चमत्कारी उपाय द्वारा आपण होई पारिबे धनवान। आपणकर समस्त मनस्कामना पूर्ण हेब। दर्शक बंधु आपण माने यही भिडियोटी को संपूर्ण भावरे शेष पर्यंत निहाती देखंतु काहेकि ना यही भिडियो माध्यम रे आपण बहुत किछि शिखि पारिबे आपणक जीवनर चमत्कारी फायदा विषय रे। दर्शक बंधु कोन आपण माने जानिछंती कि अस्यस्त वृक्षर एक सुखिला पत्र आपणकु गरीबरु कोटिपति बनाई पारिबो। दर्शक बंधु माता लक्ष्मी द्वारा कुहाଯାଇଥିବା ଏହି गुप्त एवं चमत्कारी उपाय जानिबा परे आपणकर बंद भाग्यर ताला खोली जीवो एवं आपणक घरे धन धान्यर एमिति वर्षा हेबो जे आपण स्वप्नरे मध्य कल्पना करि नथिबे। आजिर यही भिडियोटी आपण माने संपूर्ण भावरे देखिनेले आपण जेबे केबे भी रास्ता कोड़े थिबा अस्यस्त वृक्ष को देखिबे तो श्रद्धारे आपणकर मुंड तलकू होई जीवो। नतमस्तक होई आपण सेही वृक्ष को प्रणाम करिबा पाई बाध्य होई जीवे। दर्शक बंधु आजिर यही भिडियो माध्यम रे सेही सुखिला अस्यस्त पत्रर प्रतिकार एवं उपाय विषय रे जानिबा जहाकू लोक माने निज पादरे दली चकटी आगकू बढ़ी जाई थांती। किंतु एही सुखिला अस्यस्त पत्रर कौन सबु महत्व रहिछि आजी आपण माने जानि पारिबे। प्रकृति केबे भी कौनसी संकेत बिना कारण रे देई न थाए बा सामकू सेही संकेत बुझिबा पाई पड़ी थाए। एहा आपणकर भाग्य बदलाइबारे साहाय्य करिबो। अस्यस्त वृक्षर सुखिला पत्र जहा पवन रे उड़ी बुले एवं सेही सुखिला पत्र को व्यवहार करी आपण गरीबता एवं दरिद्रता ठारू मुक्ति पाई पारिबे। दर्शक बंधु शास्त्र रे लिखित अछि कि अस्यस्त वृक्ष हेउछि वृक्ष मानकर राजा। अस्यस्त वृक्ष रे साक्षात ब्रह्मा विष्णु एवं महेश्वर निवास करिथांती। तेणु एहाकू कल्प वृक्ष मध्य कुहंती। दर्शक बंधु अस्यस्त वृक्षरु जदि सबुज पत्र झड़ी पड़े तेबे ताहाकू अशुभ माना जाए। मात्र जदि अस्यस्त पत्र सुखी जाई झड़ी पड़े एवं जदि आपणक निकटकू उड़ी आसे तेबे ताहाकू दैविक संकेत माना जाए। एहा प्रकृतिर एक उत्तम संकेत अटे। दर्शक बंधु आपण माने भाबुथिबे जे गोटिए सुखिला अस्यस्त पत्र किपरि मनीषकू धनवान बनाई पारिबो। तेबे शुणन्तु धनवान हेबार अर्थ एया नुहे कि जे आपणकू गदा गदा टंका मिली जीवो। धनवान अर्थ हेउछि आपणकर चिंताधारा अवसर एवं बुझिबा शक्ति अटे जहा द्वारा टंका आपणक निकटकू आसी थाए। अस्यस्त वृक्ष आपणकू मन भितरु बदलाइबार काम करे। पूर्व कालरे तांत्रिक ऋषिमुनि राजा माने अस्यस्त वृक्षर प्रयोग करुथिले। कुहा जाए जे अस्यस्त वृक्षर पत्र मन एवं ब्रह्मांड भितरे गोटिए सेतुर काम करे। गोटिए साधारण भूषक थिला से दिन राति परिश्रम करुथिला किंतु ता हातरे कदापि भी टंका रहु नथिला। दिने से मंदिर बाहरे बसिथिला। पवन रे उड़ी आसी एक अस्यस्त पत्र ता पाखरे पहुंचिला एवं ता पाद पाखरे अटकी गला। सेही पत्र को उठाई निज घर को नहीं आसिला। सेही पत्र को आनी
ନିଜ ଘର ସିନ୍ଧୁକରେ ରଖିଦେଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ବିଚାର ଶୈଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା। ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ କମ୍ ହେଲା। ଉଚିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ହେଲା ଏବଂ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ସେହି କୃଷକ ତାଙ୍କ ଗାଁର ଜଣେ ଧନବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ବନିଯାଇଥିଲା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଶୁଖିଲା ଅସ୍ୱସ୍ଥ ପତ୍ରକୁ ପାଇ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆଣିବା ସମୟରେ ମନରେ ଲୋଭ ନ ରଖି ଶ୍ରଦ୍ଧାଭାବ ରଖନ୍ତୁ। ଲୋଭର ଅର୍ଥ ଏୟା କି ଶୁଖିଲା ଅସ୍ୱସ୍ଥ ପତ୍ରକୁ ଆଣି କାଲି କୋଟିପତି ହୋଇଯିବା ବୋଲି ଭାବିବା। ସେମିତି ଭାବ ନ ରଖି ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ବକ ସେହି ପତ୍ରକୁ ନିଜ ଘରକୁ ଆଣନ୍ତୁ। ଏହା କୌଣସି ଲଟେରୀ ଟିକଟ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ମାଧ୍ୟମ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରର ଊର୍ଜାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରାଇବା ପାଇଁ। ଆପେ ଆପେ ଶୁଖି ଝଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବା ପତ୍ରକୁ ଆପଣ ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ ଘରକୁ ଆଣିବେ। ପତ୍ରକୁ ଉଠାଇବା ସମୟରେ ମନରେ ଡର ଏବଂ ଲୋଭର ଭାବ ନ ରଖି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସର ଭାବ ରଖିବା ଉଚିତ। ସେମିତି ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ପାଇଗଲେ ଘରକୁ ନେଇ ଆସି ଏକ ଶୁଖିଲା କପଡ଼ାରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପୋଛି ଦିଅନ୍ତୁ। ପତ୍ରକୁ ପାଣିରେ ଧୋଇବେ ନାହିଁ, କାରଣ ପତ୍ରକୁ ପାଣିରେ ଧୋଇଦେଲେ ତା ଭିତରେ ଥିବା ଊର୍ଜା ମଧ୍ୟ ଧୋଇ ହୋଇଯିବ। ସେହି ପତ୍ରକୁ ଆଣି ନିଜ ଘରର ଧନ ରଖୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ପତ୍ରକୁ ଆପଣ ପର୍ସ କିମ୍ବା ଡାଏରୀ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ରଖିପାରିବେ। ଏହି ପତ୍ରକୁ ଆପଣ ନିଜ ଘରେ କିମ୍ବା ନିଜ ପାଖରେ ରଖିଲେ ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ ଯେ ଧନ ଆଗମନର ଅବସର ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣ ସର୍ବଦା ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ରଖୁଥିବେ, ମୋ ପାଖରେ ଧନ ନାହିଁ, ମୋ ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ, ମୁଁ ହତଭାଗା, ଏହିପରି ଯଦି ଚିନ୍ତାଧାରା ରଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏ ପତ୍ର କୌଣସି ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିବ ନାହିଁ। ଏହି ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ପତ୍ରଟି ସେତେବେଳେ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିବ ଯେତେବେଳେ କି ଆପଣ ନିଜର ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ଭାବନାକୁ ସକାରାତ୍ମକ ରଖିବେ। ତେଣୁ ଆଜିଠାରୁ ହିଁ ଶପଥ ନିଅନ୍ତୁ କି କଦାପି ବି ମନକୁ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆଣିବେ ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ହିଁ କାରଣ ଅଟେ କି କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଚମତ୍କାରୀ ଉପାୟ ଦ୍ୱାରା ଲାଭ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଉପାୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ବି ଲାଭ ମିଳିନଥାଏ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ଗୁପ୍ତ ଉପାୟ ବିଷୟରେ, ଯାହାକୁ ଅମାବାସ୍ୟା ଶନିବାର ଦିନ କରିନେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷର ଆୟୁ ଅନ୍ୟ ବୃକ୍ଷର ତୁଳନାରେ ବହୁତ ଅଧିକ। ଏହାକୁ କାଳବୃକ୍ଷ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷର ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ସେତେବେଳେ ଝଡ଼ି ପଡ଼େ ଯେତେବେଳେ ବୃକ୍ଷ ଊର୍ଜାକୁ ନିଜ ଭିତରକୁ ଅବଶୋଷଣ କରୁଥାଏ ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ। ଏହି ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ତ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କ ସହ କିଛି ନା କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆପଣ ଯଦି ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଯାଇ ଦୀପ ଜଳାଇବେ ଏବଂ ସେ ପାଇଥିବା ଶୁଖିଲା ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ପତ୍ରକୁ ସେହି ଗଛ ମୂଳରେ ରଖି ନିଜର ମନସ୍କାମନା ଜଣାଇବେ ଏବଂ କହିବେ କି ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହିତକର ନୁହେଁ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଦୂର ହୋଇଯାଉ ବୋଲି, ତେବେ 21 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ଏହି ଉପାୟ କରିନେଲେ ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ କମ୍ ହେବା ସହ ଯେଉଁ କାମ ବା ଯେଉଁ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ଉନ୍ନତି ପଥରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଦୂର ହୋଇଯିବେ। ଏହି ଉପାୟ କରିସାରି
ଆପଣ ଘରକୁ ଯିବା ସମୟରେ ପଛକୁ ଫେରି ଦେଖିବେ ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଶନିବାରକୁ ଶନିଦେବଙ୍କର ଦିନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଶନିଦେବଙ୍କୁ କର୍ମର ଦେବତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନରେ ପରିଶ୍ରମ ତ ଖୁବ୍ ଅଧିକ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପରିଶ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ ଫଳ ମିଳୁନାହିଁ, ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଜଳ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ ଏବଂ ସେ ଶୁଖିଲା ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ପତ୍ର ନିଜ ହାତରେ ଧରି କୁହନ୍ତୁ ଯେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଦୟାକରି ମୋ କର୍ମର ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେ ଶୁଖିଲା ପତ୍ରକୁ ନିଜର ପର୍ସ ବା ଡାଏରୀରେ ରଖନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଗୁରୁବାର ଦିନଟି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ ଅଟେ। ସେହି ଶୁଖିଲା ପତ୍ରକୁ ଏକ ନାଲି ରଙ୍ଗର କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ନିଜ କର୍ମସ୍ଥଳରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ରଖିବା ସମୟରେ ମନରେ ମନରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଟଙ୍କା ଆସେ ତେବେ ଆପଣ ତାହାକୁ କିପରି ସମ୍ଭାଳିବେ।